तर 11वीच्या बायोलॉजीच्या बुकमध्ये आपल्याला जवळपास 16 चॅप्टर्स आहेत आणि या 16 चॅप्टर्समध्ये पहिला जो चॅप्टर आहे लिव्हिंग वर्ल्ड. ॲक्च्युली 12वीचा जो सिलेबस आहे आणि 11वीचा जो सिलेबस आहे, when you compare these two syllabus, so in 11th standard whatever the syllabus is given, that is linked to the 12th standard syllabus. So in the 11th standards biology you have to know the concepts, you have to clear the concepts, then only it will easy for you to do well in 12th standard. So in the first chapter, that is living world, here in this chapter we are studying different properties of the life. Actually what are the basic principles of life. So different principles are there. So what are those principles that we are going to study? Apart from that, some important concepts, that is about the herbarium. Apart from that, botanical gardens, what is zoological garden, what is zoological park, what is museum, what is biodiversity park. So different aspects which are related to living world that we are going to see in the first chapter. This chapter is actually just introductory part, because we are learning about the biology. Biology means actually it is the study of living organisms, which includes plants, animals, microorganisms, everything that comes under the biology. So regarding the biology, we are going to see some concepts in this first chapter. So second chapter, if you go to understand, that is systematics of living organism, and in this systematics of living organism you will going to learn about the main theme, that is about the taxonomy. So whatever new organism, whatever new animal you found, so we have to keep into consideration that we have to give the certain names to those organisms, we have to classify them. So for that purpose we have to know the systematics. In that taxonomy we are going to study, then classification, different methods of classification, that is artificial classification, then natural classification, then phylogenetic classification. Basically phylogenetic classification is based on the common evolutionary descent. So how the classification is based on the evolution, so that is phylogenetic one. Then we are going to see about 3 domains of the life. Actually in 3 domains of the life you can actually initially the organisms which were found, we have grouped into 3 domains. So what are those 3 domains of life that we are going to discuss in systemic of living organism? Apart from that, chemotaxonomy is there, then numerical taxonomy is there, cladogram is there, phylogeny is there. So different concepts we are going to study in this chapter. Then DNA barcoding is there. This is the new part which has been introduced in the syllabus of 11th. So what is the meaning of barcoding and how it can be done, that we will see in this chapter. Apart from that, there are different taxonomic categories and taxonomic hierarchy. So hierarchy means actually during the classification we put the organism in different taxa, and which taxa is at the highest hierarchy or which one is the lowest hierarchy. If we consider regarding the biology, lower hierarchy is species and higher hierarchy is kingdom. So what are the different ranks that we will find in the hierarchy, that we will discuss in this chapter. Then nomenclature, there is one other concept. Any organism which will find by different persons, so we have to classify that one, we have to give the nomenclature. एखादा कुठलाही ऑर्गॅनिझम जर सापडला असेल, कुठली प्लांट सापडला असेल, ॲनिमल सापडला असेल, तर पहिल्यांदा त्याला नाव द्यावं लागतं. तर nomenclature which is given by different, actually there are 2 different names we give. जसं आपण घरात नावाने हाक मारतो आणि नंतर कॉलेजमध्ये किंवा स्कूलमध्ये नाव रजिस्ट्रेशन करताना आपण वेगळ्या पद्धतीने नाव असतं. घरामध्ये आपण काही जे टोपण नावानं हाक मारतो, तसं जे नाव असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हर्नॅक्युलर नेम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लोकल नेम ऑर कॉमन नेम. And there is one another method which is the scientific one, that we called it as a scientific name. So scientific name is also there and common name is there. But in scientific community we have to specifically
if we want to give the name, just we have to use the scientific name. So what are the different types of nomenclature which is given here? So one of them is binomial nomenclature, which is generally used in scientific community to give the names to any organism. Then in this chapter, one another important point we will discuss. So in that there is kingdom Monera, then different kingdom, that kingdom Protista is there, and different types of the kingdom Protista. Apart from that, you will see kingdom Plantae, then kingdom Animalia. So different kingdom systems are there. Basically 5 kingdoms are there. So those 5 kingdoms we will discuss in this chapter. Then different viruses, lichens, what are the different types of viruses, what is the economical importance of lichens, what is lichen. So that we will going to discuss in this chapter. Then the third chapter, which is the basic chapter. Actually the name of that chapter is kingdom Plantae. So here in kingdom Plantae, actually all the plants are included in kingdom Plantae. So in this kingdom Plantae, we are going to discuss about different divisions. Actually there are different divisions in kingdom Plantae. One is the division Thallophyta is there, and under this Thallophyta there are different groups: Chlorophyceae, Rhodophyceae, Phaeophyceae, like that. Then we will see about the second division, that is Bryophyta. Apart from Bryophyta, then we will see the Pteridophyta, and then Gymnosperms and Angiosperms. Angiosperms means all the flower bearing plants. So in this chapter we will discuss about different what are the different features of the different classification system. ह्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे आपण किंगडम बघितले, तर त्या किंगडममधले जे प्लांट्स जे आहेत, आता किंगडम एक पार्ट बघितला आपण, किंगडम प्लांटी बघितला, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे डिव्हिजन्स बघितले. सो व्हॉट आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स of those divisions, and what are the examples, what are the organisms, what are the names of the plants which are included in these divisions, that we will see in this chapter. Then next chapter we will see about the kingdom Animalia. So here Animalia means all the animals are included in the animal kingdom Animalia. So here some animals are which are lower organisms, some are higher organisms. So here first in this chapter we are going to discuss about the different criteria which are generally used for classification purpose. So actually you know that kingdom Animalia means all the animals, and in this animal you can see different phylum. So in that one is the phylum Nidaria, then phylum Ctenophora is there, phylum Porifera is there, Platyhelminthes is there, Aschelminthes is there, then Annelida is there, Mollusca is there. So different Echinodermata are there. So different phylums we are going to discuss. Apart from that, we are going to see about the different phylum Chordata. In Chordata we will see about different subphyla of those group. Apart from that, different classes, superclass Tetrapoda, which include having the animals which is having the 4 limbs. In that we will see different classes, that classes class Pisces, then class Amphibia, Reptilia, Aves, mammals, etc., etc. So all the different classes and phylum we are going to discuss in kingdom Animalia, including their characteristics and the examples. So this topic is very important for the preparation, because they will ask different examples, and those examples belong to which phylum or which class, they will ask the question. So this is very important one. Apart from that, नेक्स्ट चॅप्टर जो आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन. सो व्हॉट आर द डिफरंट सेल structure, cell organization. So in this chapter we will see about what is cell and what are the different components of the cell, what are the different cell organelles. ज्याच्यामध्ये आपल्याला मेन जे आहे ते बॅक्टेरियल सेलचा पार्ट पुन्हा या ठिकाणी बघायचा आहे, सेल थेरीचा एक पार्ट बघायचा आहे,
स्ट्रक्चर ऑफ युकॅरियोटिक सेल्स बघायचे आहे, आणि त्यानंतर त्या सेल्समध्ये असणारे जे ऑर्गॅनेलिज आहेत, डिफरंट ऑर्गॅनेलिज, आणि प्लस त्याच्यामध्ये काही सेल मेम्ब्रेन असेल, वेगवेगळे ऑर्गॅनेलिज जे आहेत, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असेल, गोल्गी ॲपॅरेटस असेल, न्यूक्लियस असेल, लायसोसोम असेल, त्याच्यानंतर याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही बघितलं तर व्हॅक्युल्स असतील, ग्लायक्सिसोम्स असतील, मायटोकॉन्ड्रिया असेल, क्लोरोप्लास्ट असेल. बेसिकली व्हेन यू observe the plant cell, you can find there is a presence of chloroplast, and mitochondria is also present in eukaryotes. And what are the difference between prokaryotic and eukaryotic, that we will discuss in this chapter. Apart from that, there is one another point, that is about the nucleus. What is the structure of the nucleus, what is present in the nucleus, what is the structure, what is its role, etc., that we will going to discuss in this chapter. Then next one is the biomolecule, which is the 6th chapter. And in biomolecules you can see different, actually our cells are made up of different chemicals. Actually cell has carbohydrate, it has protein, it has lipid, etc. So actually in this chapter we are going to discuss about the biomolecules. That means it is the part of the cell. The carbohydrate is also part of the cell, proteins are part of the cell. Actually cell is made up of different components. So in this we are going to discuss in detail about the carbohydrate, what are the different types of carbohydrate, etc. Then we will going to see about the protein molecule, what are the types of the protein. Then lipid molecule, what are the different types of lipid. Then we will see about the protein molecule, then DNA molecule and RNA. Basically DNA and RNA both we call it as a nucleic acid. So what is the structure of the DNA, what is the structure of the RNA, its features, all studies we are going to do in this chapter. Then we will see about the enzymes we called it as a catalyst, it is considered as a biocatalyst. So in this chapter we are going to see about actually there is one point, that is nature of the enzymes. Then apart from that, properties of the enzymes, then nomenclature of the enzymes, how the names are given to the enzymes, then classification of the enzyme, this is the another point. And then there is one action, that mechanism of enzyme action. In that we will see induced fit model, lock and key model, etc. And enzyme, what are the different factors that affect the enzyme activity. म्हणजे एन्झाईमच्या ॲक्टिव्हिटीसाठी वेगवेगळे कोणते कोणते फॅक्टर आहेत की जे एन्झाईम ॲक्टिव्हिटीवर अफेक्ट करतात, तो सुद्धा पार्ट आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचा आहे. याच्यानंतरचा जो टॉपिक आहे दॅट इज सेल डिव्हिजन, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. पेशी विभाजन ज्याला आपण म्हणतो, सेल डिव्हिजन. अँड इन दिस सेल डिव्हिजन वी विल सी द सेल सायकल, देन मायटोसिस, अमायटोसिस, मायटोसिस, मिओसिस. याच्यामध्ये सेल कशा पद्धतीने डिवाइड होतो. बेसिकली यू कॅन सी देर इज अ मायटोसिस दॅट टेक्स प्लेस इन द सोमॅटिक बॉडी, सोमॅटिक सेल्समध्ये या ठिकाणी मायटोसिस होतं, आणि रिप्रोडक्टिव्ह सेलमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी मिओसिस बघायला मिळतं. तर ते मायटोसिसची प्रोसेस काय, व्हॉट आर द डिफरंट फेजेस ऑफ मायटोसिस अँड व्हॉट आर द डिफरंट स्टेप्स ऑफ द मिओसिस, दॅट वी विल सी इन दिस 7th chapter. Then in the 8th chapter is also very important one, that is plant tissue and anatomy. So basically when we see the plants, you can see there are different parts. So there are different vegetative parts. So in that you can see there is roots, then there is shoot. In shoot you can see there is stem, branches, leaves, etc. And when you take the sections of those plant, you will see different tissues in the plant. प्लांटमध्ये आपल्याला वेगवेगळे टिश्यूज बघायला मिळतात. बेसिकली टिश्यू मीन्स व्हॉट, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स. अँड व्हॉट इज सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल ऑफ द सेल. म्हणजे basic structure and functional of basic structure and functional unit of organism, that is nothing but the cell. Cells combine to form tissue, tissue combines to form organ, and different organs combine to form organ system, and from different organ system whole organism is formed. So in this plant tissues we are going to see what are the different tissues in plant. They may be simple tissues, complex tissues, parenchyma, chlorenchyma, sclerenchyma. So these are the different tissues which are simple tissues. And apart from that there is one another part
That is about the complex tissue. In complex tissue we will see about the phloem and xylem, which is water conducting and food conducting tissue. And then we will see about secondary growth system, how the secondary growth takes place. Basically when plants grow, जेव्हा प्लांट वाढतं तेव्हा त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे ग्रोथ बघायला मिळते. एक प्रायमरी ग्रोथ असते, सेकंडरी ग्रोथ. सेकंडरी ग्रोथ जी असते ती नंतरच्या कालावधीमध्ये जेव्हा झाड मोठं होतं तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे झाडाचा बुंदा जो आहे तो वाढतो, असा त्याचं डायमीटर वाढतं त्याच्या स्टेमचं. सो दॅट इज सेकंडरी ग्रोथ. सो हाऊ सेकंडरी ग्रोथ विल टेक्स प्लेस, तो पार्ट आपल्याला त्यामध्ये बघायचा आहे. अँड देन वी विल सी द डिफरंट ॲनाटॉमी. ॲनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. मग याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं की तुम्हाला याच्यामध्ये रूट्सची ॲनाटॉमी बघायची आहे. त्याच्यामध्ये सेक्शन्स घेतल्यानंतर रूट जर वेन यू टेक द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द रूट, व्हॉट यू ऑब्झर्व इनसाइड द सेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्या ऑर्गनमध्ये जर तुम्ही सेक्शन घेतला, एक ट्रान्सफर सेक्शन घेतला, तर कशा पद्धतीनं तुम्हाला त्याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट दिसतात फ्रॉम आउटसाईड टू इनसाईड. मग त्याच्यामध्ये तो पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. डायकॉट रूट असेल, डायकॉट स्टेम असेल, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये लीव्हचं स्ट्रक्चर असेल. तर ह्याच्यामध्ये ॲनाटॉमीचा पार्ट जो आपल्याला तो डिटेल्समध्ये याच्यामध्ये स्टडी करायचा आहे. अँड लॅटर वी विल सी मॉर्फॉलॉजी ऑफ द फ्लॉवरिंग प्लांट्स, ज्याच्यामध्ये आपण प्लांट्सची जी मॉर्फॉलॉजी आहे, जो नवा चॅप्टर आहे, मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स. सो इन मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स यू विल स्टडी अबाउट द अँजिओस्पर्म्स. अँजिओस्पर्म्समध्ये बेसिकली अँजिओस्पर्म्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं ऑलरेडी, अँजिओस्पर्म्स आर नथिंग बट द फ्लॉवर बेरिंग प्लांट्स. So in this topic we will see the different parts of the angiospermic plant. That means there is a presence of root. So structure of root, what are the different types of roots, what is the functions of root, what are the modifications of the roots. तर तो सगळा पार्ट डिटेलमध्ये आपल्याला यामध्ये रूटच्या बाबतीत पण बघायचा आहे. सेम लाईक वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल्स अबाउट द शूट. शूटमध्ये स्टेम आहे, स्टेम नंतर तुम्हाला याच्यामध्ये स्टडी करायचं आहे. त्याच्यानंतर ते आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला स्टेमचा पार्ट बघायचा. स्टेम नंतर तुम्हाला त्यामध्ये लीफचा पार्ट बघायचा आहे, लीफचा पार्ट बघायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला फ्लॉवर बघायचा आहे, फ्लॉवर नंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रूटचा पार्ट बघायचा आणि सीडचा पार्ट बघायचा आहे. म्हणजे याच्यामध्ये या टॉपिकमध्ये जे प्लांट्सचे जे पार्ट्स आहेत, मॉर्फॉलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जे प्लांटचं जे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आहे दॅट वी कॉल्ड इट एज अ मॉर्फॉलॉजी. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला रूट्स बघायला मिळतात, स्टेम बघायला मिळतं, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला लीव्स बघायला मिळतात, फ्रूट्स बघायला मिळतात, सीड्स बघायला मिळतात. तर हा सगळा जो पार्ट आहे त्याचे डिफरंट टाईप्स, त्याचे फंक्शन्स आणि त्याचे मॉडिफिकेशन्सचा पार्ट आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचा आहे. अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर फॉर युअर 12th स्टँडर्ड. 12वीसाठी सुद्धा खूप महत्त्वाचा हा बेसिक पार्ट आहे, बिकॉज सम पार्ट इज रिलेटेड टू धिस इन 12th स्टँडर्ड. याच्याशी रिलेटेड थोडासा पार्ट तुम्हाला पुढेही बघायचा आहे, त्यामुळे हा चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर हे जसं आपण प्लांटचं टिश्यू बघितलं तसंच ॲनिमल टिश्यूमध्ये बघायचं, ॲनिमल टिश्यूसुद्धा बघायचं आहे. So in animal tissue is the 10th chapter that we will see. And in animal tissue, what are the different types of tissue in the body? Actually our body is made up of from single cell. Actually it has developed from single cell called as zygote, and from zygote there will be multiplication of the cells and differentiation of the cell. And after differentiation you will see there is formation of different types of tissues. So in that epithelial tissue is there, connective tissue is there. Apart from that there is nervous tissue. So different types of tissues are there. Then there is connective tissue, as I had told. Then there is another tissue, that is muscular tissue. In muscular tissue there are 3 different types that we are going to study. One is skeletal tissue. That means the tissue which is present in our muscles. Actually muscles are nothing but the, here you can see there is a connective tissue, because we can it connects the bones. That's why we call it as a connective tissue. Blood is also connective tissue, but it is a fluid connective tissue. So different tissues we are going to discuss in this chapter. Different types of tissues. त्या टिश्यूचे टाईप्स कोणकोणते आहेत, कोणता टिश्यू काय काम करतो, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचं फंक्शन कसं आहे आणि तो कुठं आहे, ह्या मेन 3 गोष्टींवर आपल्याला फोकस करायचा आहे. या टिश्यूचा जो ॲनिमल टिश्यूचा जो पार्ट आहे बेसिकली त्याच्यामध्ये व्हेअर इट इज प्रेझेंट, वी हॅव टू आस्क द क्वेश्चन टू एव्हरी टिश्यू, व्हेअर आर यू, म्हणजे तू कुठं असतोस, तुझं फंक्शन काय आहे, तुझं स्ट्रक्चर काय आहे. तर अशा पद्धतीने 3 क्वेश्चन जर तुम्ही प्रत्येक टिश्यूला विचारलं तर तुम्हाला आन्सर्स त्याचं मिळत जातील. तर तशा पद्धतीनं हा टिश्यूचा पार्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट 1. हा इम्पॉर्टंट काय आहे, कारण वी हॅव द बॉडी अँड देर आर डिफरंट टिश्यूज इन आवर बॉडी.
आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळे टिश्यूज आहेत, त्यामुळं आपल्या बॉडीमध्ये काय आहे आपल्याला माहीत पाहिजे. ॲटलिस्ट त्यासाठी तर आपल्याला बायोलॉजी हे इंटरेस्टिंग आहे, कारण या बायोलॉजीमध्ये आपल्याला मॅक्झिमम पार्ट जो आहे तो आपल्या बॉडीमध्ये काय आहे आपण स्वतःचाच अभ्यास करतो आहे बायोलॉजीमध्ये. आपल्यामध्ये कोणकोणत्या सिस्टीम्स आहेत. सो इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल सिलेबस विच इज गिवन इन 11th and 12th बोथ. 11वी-12वीमध्ये खूप सुंदर सिलेबस आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला टोटल काही कळलं नाही तर आपल्या बॉडीमध्ये काय आहे तर कळणार आहे आपल्याला. सगळी सिस्टीम्सचा अभ्यास आपल्याला या 2 वर्षांमध्ये करायचा आहे. याच्या व्यतिरिक्त बाकीचा सुद्धा पार्ट आहे, ॲडव्हान्स पार्ट, तो सुद्धा आपल्याला या बायोलॉजीमध्ये शिकायचा आहे. याच्यानंतरचा जो 11वा जो चॅप्टर आहे विच इज स्लाइटली डिफरंट वन, दॅट इज स्टडी ऑफ ॲनिमल टाईप. ॲनिमल टाईपमध्ये आपल्याला एक स्पेसिमेन स्टडी करायचा, दॅट इज अबाउट द कॉक्रोच. झुरळाचा अभ्यास करायचा आहे याच्यामध्ये. मग झुरळाची मॉर्फॉलॉजी कशी असती, त्याचे माउथ पार्ट्स काय असतात, कुठले असतात, त्याच्यानंतर त्याची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, त्याची सर्क्युलेटरी सिस्टीम, त्याची रेस्पिरेटरी सिस्टीम, त्याची रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, त्याची नर्वस सिस्टीम, हे सगळे सिस्टीम जे आहेत, म्हणजे एक ॲनिमल टाईप म्हणून कॉक्रोच या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आणि या कॉक्रोचचा सगळा डिटेल स्टडी आपल्याला ह्या 11th चॅप्टरमध्ये आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. याच्या व्यतिरिक्त नंतरचा जो चॅप्टर आहे 12वा चॅप्टर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन अँड इट हॅज मोर वेटेज फॉर युअर नीट एक्झामिनेशन ॲज वेल एज CET एक्झामिनेशन. सो दॅट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हा चॅप्टर आहे, प्रकाश संश्लेषण म्हणतो आपण त्याला. ॲक्च्युली आपल्याला एकच माहिती आहे की फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय, वनस्पती जे असतात ते सनलाईटच्या साह्यानं जमिनीमध्ये पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड घेऊन स्वतः तयार करतात, एवढंच माहिती आहे. एका वाक्यामध्ये आपण डेफिनेशन सांगतो. बट ॲक्च्युली इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, खूप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. अँड देर आर नंबर ऑफ रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. अँड फोटोसिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ्सचं एक महत्त्वाचं काम आहे. मग त्याच्यामध्ये लीफची ॲनाटॉमी पण आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट जे आहे, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली विच कॅन कलेक्ट द लाईट फ्रॉम द सन अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट एनर्जी. तर याच्यामध्ये आपल्याला क्लोरोफिलचं स्ट्रक्चर, कोणत्या प्रकारचे क्लोरोफिल पिगमेंट्स असतात, त्याच्या नेचर ऑफ लाईट, ते कसं ॲब्सॉर्प्शन होतं वगैरे वगैरे, लाईट रिॲक्शन, डार्क रिॲक्शन, असे वेगवेगळे रिॲक्शन्स जे आहेत. इट इज अ व्हेरी व्हास्ट पार्ट, थोडासा व्हास्ट पार्ट आहे, बट इट इज व्हेरी इझी इफ यू अंडरस्टँड, देन इट इज व्हेरी इझी. समजण्याचाच पार्ट आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. या ठिकाणी टॉपिक जे असतात, काही टॉपिक आपल्याला खूप डिफिकल्ट वाटतात, बट इट इज ॲक्च्युली कन्सेप्ट बेस्ड. पण तो कन्सेप्ट जर क्लिअर झाला तर तुम्हाला त्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला असं अवघड असं काही राहत नाही. तर तो पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. देन रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर, नंतरचा जो पार्ट आहे रेस्पिरेशन आणि एनर्जी ट्रान्सफर, हा एक टॉपिक आहे विच वी विल लर्न आफ्टर फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन, आता फोटोसिंथेसिसमध्ये जे एनर्जी जे आहे, म्हणजे कार्बोहायड्रेट तयार झालेला आहे, तर ते कार्बोहायड्रेटचं ब्रेकडाऊन कशा पद्धतीने एनर्जी होते, तर तो रेस्पिरेशनचा पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे बायोकेमिकल रिॲक्शन्स आहेत, वेगवेगळे सायकल्स आहेत, म्हणजे ज्याच्यामध्ये बरेचसे पॉईंट्स आहेत इंटरेस्टिंग. रेस्पिरेशनचा जो पार्ट आहे तो आपण या ठिकाणी क्रेब सायकल वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचा आहे. खूप डिटेल पार्ट आहे, बट इंटरेस्टिंग, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तो चॅप्टर आपण रेस्पिरेशनमध्ये शिकायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे, खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, जो आहे ह्युमन न्यूट्रिशन. आता या ह्युमन न्यूट्रिशनमध्ये आपल्याला आपल्या ह्युमन बिईंगमध्ये काय काय आहे न्यूट्रिशनच्या बाबतीत, म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या बाबतीत, त्याच्यामध्ये आपल्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक जो आहे, ॲलिमेंटरी कॅनल, वेगवेगळे एन्झाईम्स, आपण जे खातो ते फूड कसं पचतं, कुठं पचतं, आपल्यामध्ये काय, आपलं डेंटिशन कसं असतं, काय असतं. त्याच्यानंतर आपला जो ॲलिमेंटरी कॅनलचा जो ट्रॅक आहे, ज्याच्यामध्ये माउथ आहे, फॅरिंग्स आहे, इसोफॅगस आहे, स्टमक आहे, स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, लार्ज इंटेस्टाईन आहे, अनस आहे, हे सगळे पार्ट आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्यामध्ये वेगवेगळे एन्झाईम्स, डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स आहेत. डायजेस्टिव्ह ग्लँडमध्ये सलायव्हरी ग्लँड आहे, लिव्हर आहे, पॅनक्रिज आहे, कोणकोणते ते एन्झाईम्स रिलीज करतात, कोणते कोणते केमिकल्स रिलीज करतात, तो पार्ट आपल्याला सगळा या टॉपिकमध्ये आपल्याला स्टडी करायचा. खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे आणि त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पण तुम्हाला बरीच मिळेल. हा टॉपिक शिकत असताना इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपण डेली फूड कन्झ्युम करतो, फूड कन्झ्युम केल्यानंतर त्याचं कुठं कसं पचन होतं, ते फूड कसं जातं, त्याचं कसं पचन होतं, हा सगळा पार्ट डिटेलमध्ये आपल्याला या न्यूट्रिशनच्या टॉपिकमध्ये आपल्याला शिकायचा आहे. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे याच्यामध्ये, सो दॅट इज अबाउट एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन. हा 15वा चॅप्टर आहे, एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन, ज्याच्यामध्ये किडनीचा पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे. एक्सक्रीशन मीन्स व्हॉट? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर बॉडी अँड विच
or which organ is important for excretion. So kidney is very important. So in this chapter we are going to see about details about the excretory system, mechanism of urine formation, कशा पद्धतीने युरिन तयार होतं, कसं ते एलिमिनेट होतं, आणि त्याचबरोबर किडनीशी रिलेटेड काही डिसऑर्डर्स आहेत, म्हणजे कोणत्या पद्धतीचे, म्हणजे जसं तुम्हाला किडनी स्टोन वगैरे माहीत असेल, नेफ्रिटिस असेल, वेगळे डिसीजेस आहेत, तर तो सगळा डिसीजचा पार्टसुद्धा आपल्याला या टॉपिकमध्ये स्टडी करायचा आहे. इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आणि दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिओलॉजी. आणि तुम्हाला सांगायचं झालं तर फिजिओलॉजीमध्ये ॲनिमल फिजिओलॉजी जवळपास 16 ते 17 क्वेश्चन जे असतात ते नीटला विचारतात. म्हणजे 16 जरी विचार 16चे 64 मार्काचे क्वेश्चन फिजिओलॉजीवर असतात. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सिस्टीम्स शिकायचे आहेत आपल्याला, ज्या आपल्याच बॉडीची सिस्टीम्स आहेत, एक्सक्रीटरी सिस्टीम वगैरे. काही 12वीत शिकायचे आहेत, काही 11वीत शिकायचे आहेत. 11वीमध्ये जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की डायजेस्ट सिस्टीमचा पार्ट आहे, आणि हा दुसरा जो आहे तो एक्सक्रीटरी सिस्टीमचा जो पार्ट आहे. तर हा एक्सक्रीटरी सिस्टीमचा जो पार्ट आहे तो झाल्यानंतर आपल्याला पुढचा एक टॉपिक या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे, विच इज अनदर इम्पॉर्टंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दॅट इज अबाउट द स्केलेटन अँड मुवमेंट. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे स्केलेटन आहे, मुवमेंट जे आहे, आपली जी मुवमेंट होती, स्केलेटन म्हणजे काय, आपले बोन्स वगैरे जे आहे, आपलं जे स्ट्रक्चर आहे, देर इज अ प्रेझन्स ऑफ ब्रेन बॉक्स, ज्याला आपण क्रॅनियम म्हणतो. त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये व्हर्टिब्रल कॉलम आहे, त्याच्यामध्ये आपल्या इथं बोन्स आहेत, आपल्या हातापायामध्ये बोन्स आहेत, ह्युमेरस, फिमर वगैरे वगैरे, टिबिया, फिब्युला, पटेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो डिफरंट बोन्स आर देअर. तर त्या बोन्सचा डिटेल अभ्यास करायचा आहे. प्लस या टॉपिकमध्ये आपल्याला मसल्सचा सुद्धा अभ्यास या ठिकाणी करायचा आहे, मसल कॉन्ट्रॅक्शनचा अभ्यास करायचा आहे. मसल कशी कॉन्ट्रॅक्ट, फॉर एक्झाम्पल आय विल टेक वन डंबेल अँड आय विल पुट बायसेप. असं बायसेप मारल्यानंतर आपलं मसल इथं कॉन्ट्रॅक्ट होतो, बायसेप मसल जो कॉन्ट्रॅक्ट होतो. हाऊ दॅट कॉन्ट्रॅक्शन विल टेक्स प्लेस, ते कॉन्ट्रॅक्शन कशा पद्धतीनं होतं तो सुद्धा पार्ट आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. आणि ह्या स्केलेटनचा जो टॉपिक आहे खूप इम्पॉर्टंट आहे, ज्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट जे आहे म्हणजे आपल्या बोनचं स्ट्रक्चर वगैरे जे आहे ते सुद्धा आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. आणि त्याचबरोबर ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला जे डिसऑर्डर्स आहेत रिलेटेड टू मसल आणि डिसऑर्डर रिलेटेड टू बोन्स, कोणकोणते डिसऑर्डर आहेत, मसल्सचे कोणते डिसऑर्डर असतात, बोन्सचे कोणते डिसऑर्डर्स असतात, तो सुद्धा पार्ट आपल्याला या टॉपिकमध्ये स्टडी करायचा आहे. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला या बायोलॉजीमध्ये 11वीचं जे बायोलॉजीचा जो सिलेबस आहे त्याच्यामध्ये जवळपास आपण जर बघायला गेलं तर या ठिकाणी 16 चॅप्टर्स आपल्याला हे बघायचे आहेत. जवळपास 16 चॅप्टर्स आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहेत. तर हे 16 चॅप्टर्स जे आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. त्यातले सगळ्यात महत्त्वाचे सांगितलं तुम्हाला फिजिओलॉजीचा जो पार्ट आहे, प्लांट फिजिओलॉजी ॲज वेल ॲज ॲनिमल फिजिओलॉजी. ॲनिमल फिजिओलॉजीमध्ये सांगितलं तुम्हाला डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा जो पार्ट होता तो, आणि दुसरा एक्सक्रीटरी सिस्टीमचा, आणि हा स्केलेटनचा, हा एक महत्त्वाचा आहे. आणि प्लांट फिजिओलॉजीमध्ये तुम्हाला फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, त्याच्यानंतर दुसरा एक पार्ट तुम्हाला मी सांगितला होता जो मॉर्फॉलॉजीचा होता. प्लांटमधले जे टिश्यूज जे असतात, म्हणजे रूट्स असतात, स्टेम असतात, त्यांची अनाटॉमीचा जो पार्ट आहे तोही इम्पॉर्टंट आहे. सेल डिव्हिजनचा जो पार्ट सांगितला मी तुम्हाला, तरी खूप महत्त्वाचे चॅप्टर्स, आणि सगळे चॅप्टर्स जे आहेत ते इंटरेस्टिंग आहेत. तर आपण वन बाय वन याच्यामध्ये काही चॅप्टर्स असे आहेत की त्याच्यामध्ये काही चॅप्टर्स आहेत ते दीज आर इन लिंक्ड, म्हणजे लिंक्ड चॅप्टर्स आहेत. म्हणजे पहिल्यांदा तो चॅप्टर झाल्याशिवाय दुसरा चॅप्टर तुम्हाला समजणार नाही, तर ते चॅप्टर्स तुम्हाला लिंकमध्येच घ्यावे लागतात. बट ऑलमोस्ट 11वीचा जो सिलेबस आहे तो जास्त लिंकमध्ये नाही आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये तसं लिंक आहे, पण वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक. कुठलाही इंटरेस्टिंग टॉपिक घेऊन आपण स्टार्ट करू शकतो. सो देर विल बी नो प्रॉब्लेम. तर अशा पद्धतीनं हा 11वीचा सिलेबस जो आहे तो आपल्याला साधारणपणे तुम्हाला सांगितलं 16 चॅप्टर्स आहेत. तर त्याचं नियोजन पण करणं महत्त्वाचं आहे, आणि कंटिन्युअस तुम्हाला रीडिंग जे आहे या टॉपिक्सचं ते ठेवणं गरजेचं आहे. बिकॉज यू हॅव टू रिकॉल दिस फॉर 2 years मॅक्झिमम. कारण 11वी नंतर 12वी नंतर नीट एंट्रन्स असतात, आणि त्याला 11वी-12वीचा सिलेबस जो कंबाईंड असतो, फिजिओलॉजीवर खूप वेटेज आहे. तर त्या पद्धतीने हे चॅप्टर्स तुम्हाला वेल प्रिपेअर्ड करणं आवश्यक आहे. ओके, थँक्यू. आपण या ठिकाणी थांबूया. ओके.